bersama-sama membaca dan memperdengari Munaqib Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini untuk memuliakan, mengagungkan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita memuliakan, mengagungkan beliau, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, wabil khusus hajat sahib bait ampun rumah. Dan kita doakan martua ulun dan aja dia siapa ngarang sini Badiah dan Kak Hasan Azharina. Mudah-mudahan di Makkah, di Madinah diberikan keselamatan, keafiatan, keselamatan hingga sampai ke sinilah. Mudah-mudahan kita yang berdatang, yang belum berangkat ataupun yang sudah berangkat, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke Makkah wal Madinah dan ziarah ke makam Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Amin ya rabbal alamin. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وبنيها الحسنين سيد الحسن والحسين وذريتهم على جميع وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم، ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يقوي علينا إيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله، وحفظ الإيمان والوفاء عليه إنه أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وغنى عن الناس، وابنة صالحة ولحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم خير البرية. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها، واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة، ودفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضر بسر أسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة، والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها، وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين، خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berupa taufik, hidayah dan inayah dan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul bersama, berhadir bersama, yaitu mengabulkan daripada undangan Sahibul Bait Bintu Haulun dan undangan Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Kita di sini berataan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri daripada manaqib sidin, undangan sidin. Mudah-mudahan kita berataan masuk surga bersama Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyat dan semua pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum dan sesudahnya ulun minta ampun, minta halal, minta ridha, minta maaf lawan sambian berataan jika nantinya dalam membacakan manaqib Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini terdapat kesalahan, kekeliruan ataupun kejanggalan dalam hati sampian. Amin ya. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha. Manaqib Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar di kota Mekah, dan diterjemahkan oleh guru-guru di Martapura. Di antaranya kitab yang dirancang dibaca mama ini terjemahan dari guru Haji Munawwar bin Ahmad Ghazali lah. Aman ulun rajin baca terjemahan guru Syukri. Mungkin sampian berataan hafal lah munaqib sidin ni. Saban minggu mama bacakan inggih saban minggu aja. Salah sudah. Masalah bandir apa ileh, masalah sang behiyang. Itu nang pada sah kita ya Allah. Sabulan sekali lah. Ada yang saban minggu pian inggih tuan guru lah kancak diundang orang. Bahkan bisa nang sabulan itu 10 nanti 3 kali. Orang benadar insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabulan sekali. Mana pulang ulun ada mendengar membaca itu mama lah dari awal sampai habis lah. Sampainya berapa aja? Belum mulai lah betakam sudah lah. Jam 2:30 lewat 10 lah ulun gini lah. Kita tabarukan aja lah. Ulun kada kau baca beritaan nih. Kisah-kisah ringkasnya aja ulun nih. Tabarukan kita mengambil berkah daripada manaqib Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, beliau dilahirkan 15 tahun sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 15 tahun lah.
atuha pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah ini belum kenal lagi lawan Nabi kita. Hanya ada kabar aja dari pendeta yang menghabarkan bahwasanya kena laki ikam, orangnya kayak ini, luar biasa. Di zaman itu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sebutan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Setelah mendengar ada orang yang seperti itu, jujur, tidak pernah dusta, lalu Sayyidatuna Khadijah mencoba untuk menawarkan dagangannya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkan dagangan Sayyidatuna Khadijah, banyak berisi barang, berisi harta. Inggih, orang banyak berisi harta ini kada kawah sorangan mah urus. Amun hendak lakas sugih itu harus banyak berisi buruh. Inggih, amun sorangan biasanya biarlah bahuma seberapa lah 10 burungan sorangan aja menggawe lah. Lucut enggak ada yang membantu kayak itu. Lalu ini Sayyidatuna Khadijah menyerahkan dagangannya kepada Rasulullah, menawarkan dagangannya kepada Baginda Al-Amin. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdaganglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke negeri Syam. Dan Rasulullah ini sidin sangat luar biasa dalam perdagangannya ini. Artinya yang pertama dulu jujur, yang kedua membawa untung yang sangat banyak. Karena sistem dagangnya Rasulullah ini, misalnya lah, sidin ini membawa dagangan barang-barang di Mekah, tolak ke negeri Syam. Kitanya misalnya di negara, tolak ke Banjar, apa-apa yang ada dari Banjar. Apa yang ada dari Banjar? Maka ada di Banjar, di negara ada, di Banjar ada apa? Macam-macam lah. Ini Rasulullah maka ada di Syam, di bawah sidin, dipilih sidin dagangannya, barang-barangnya Sayyidatuna Khadijah. Sampai di Syam, Rasulullah berdagang, dijelaskan sidin sejujur-jujurnya. Ibarat kita misalnya berjual baju misalnya, kain ini kekurangannya, artinya kainnya lakas buruk, hancur misal, masing-masing dijelaskan oleh Rasulullah. Sehingga orang percaya, ada banyak menghujungi Rasulullah. Ibarat orang tahu hujungnya itu mahapak, mau berapa aja banyaknya hujungnya. Lalu habis dagangan Rasulullah di Syam. Habis dagangannya, terkumpul duitnya. Sekalinya ditukarkan Nabi pulang, barang-barang di Syam yang ada di Makkah. Ditukar sidin sampai habis duitnya tuh, ditukar sidin wani sidin lah. Rasulullah orang yang yakin. Bulik sidin ke Makkah, dagang pulang di Makkah, belum dijulung lagi sama Sayyidatuna Khadijah. Berdagang di Makkah, dagangan yang ada di Syam, payu laris orang ada. Sekira tolak ke Barabai di negara ada apa Barabai. Misal kayak itu. Laris saya anak tolak ke Barabai jauh. Pada datang habis pulang dagangan Rasulullah, lalu 2 kali lipat banyak. Lalu disampaikan lawan Sayyidatuna Khadijah. Dan Rasulullah ini berdagang ditemani oleh pembantunya Maisarah yang bernama Nafisah. Nafisah kah? Maisarah lah. Maisarah. Nafisah itu yang menawarkan hendak babi ini lawan Nabi. Digani Maisarah. Lalu yang pertama dahulu mendapat keuntungan yang sangat banyak. Yang kedua diceritakan Maisarah tadi keajaiban yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Di antaranya berdagang ke negeri Syam itu
awan yang menaungi selama dalam perjalanan. Ada yang mengatakan itu malaikat lah, 2 orang malaikat yang menaungi Nabi. Ada yang mengatakan awan. Jadi ada kisah para habaib nih. Seakan Maisarah ini menaunginya, jadi berbukanya berjauh pada Nabi sedikit. Soalnya awannya ada beparakoninya. Berarti dasar bujur menaungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naung kita dalam motor aja panas lah, BSI ya tuh panas juga. Nah ini Rasulullah, unta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah, laju lakas sampai. Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga termasuk daripada mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas cerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra berumur 25 tahun dan Sayyidatuna Khadijah berumur 40 tahun. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidatuna Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah keistimewaan beliau pula radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah, membantu Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa berkhidmatnya, membantunya Sayyidatuna Khadijah lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lawan laki sidin lah, inggih. Sampai-sampai penyebab daripada meninggalnya Sayyidatuna Khadijah itu sidin lantaran pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sidin bakhalwat di Gua Hira. Jadi saben hari lah ma'atari makanan, minuman, naik ke gunung lah. Kita ada kau membayang makan lah, belum tulak bang kita. Mudah-mudahan kita tulak berataan lah. Apakah tingginya Gua Hira itu nah. Ujar orang mulai bawah melihat ke atas tuh kayak korek api, mulai ke atas melihat kayak korek api juga ke bawah. Kan halusnya. Kayak apa tingginya, bahari pulang lah. Naiknya kadang kayak wah ini ya. Kadang betangga-tangga, bahari batu-batuan. Ini mungkin nalandap batu-batu nalandap mungkin sudah dikira orang lah. Bahari luar biasa tajam. Pada suatu hari Sayyidatuna Khadijah ini hendak mengantar makanan. Menurut riwayat sidin satu waktunya malam lah. Yang dikisahkan oleh Habib Ja'far, paguruan Abah Ulun. Ujar sidin pada waktu malam Sayyidatuna Khadijah ini keganangan lawan Rasulullah. Keganangan itu narannya lah hendak menamui ya. Angkayau ini nyaman aja, picik HP na telepon sampai kecuali kada aktif. Bahari nah itu Sayyidatuna Khadijah keganangan lawan Rasulullah. Habiskah makanan sudah langsung malam dia tarik. Lalu malam itu juga Sayyidatuna Khadijah dah belampung apalah kayong bahari tampung apa. Tulak ma'atari makanan minuman. Lalu Rasulullah kelaparan di Gua Hira. Berjalan sidin. Nah di tengah jalan ternyata hujan labat lah. Hujan labat yang akan hajatnya hujan labat di negara gini lucut. Bahkan darah nggak ada melihat lagi jalan. Ya ulun lah. Sayyidatuna Khadijah ma'atari makanan. Entah bahari itu apa kalah kita ini ada rentang. Bahari ini apa? Gua bawa plastik. Ada plastik. Nah, inggih susah benar. Ada tahu tak nih orang bahari aja. Di perjalanan hujan labat. Tapi namanya hati keganangan, hati rindu, hati cinta lawan Rasulullah tetap terusakan jalan.
Mon bulik atau apa ya kayak itu bisa ada kuah kuring. Nah di perjalanan hujan lebatlah naik sidin ke gunung ke Gua Hira naik kada jauh sekali sidin terpeleset dah hujan lincar makandaran gin bian bisa mendebuk hujan apa laju-laju nih lincar apa tagugur sidin tagugur hanya tagugur kayak apa rasanya sakit lah masing-masing aja. Makanya biar kita untung benar Allah Ta'ala itu menciptakan paurutan inggih bahkan paurutan itu teliti ya pian satu kecamatan tuh pasti ada ada jauh-jauh tuh lah mana paurutannya kada belajar sekolah kah seorang sekolah paurutan kursus paurutan adalah asal dakarolon nah ada pijat refleksi kah kayaknya itu kada anu juga kada nyaman juga tasaliho oleh apa nyaman jadinya untung benar kita diadakan Allah Ta'ala paurutan lah bersyukur benar. Ini Sayyidah Khadijah apa terpeleset biasa kita tajungkang lagi tagugur atau ke bawah sedin bagian naik dulu lah menyandang sakit. Nanya parak sampai sudah ke atas naik pulang sidin mana sidin tuha sudah kawin lawan Rasulullah sudah 40 naik sidin lah ke Gua Hira naik bagi mitan membawa rentang mana tangan sebelah makutiah sampai ke Gua Hira. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Aja Rasulullah malam-malam lah mendatangi aku. Kagenangan aku ya Rasulullah lawan sampian rindu. Pian sudah makan lah. Kemudian lawan laki pian kita. Datang bahuma sudah makan sudah minum lah. Ini ada membawakan apa makanan dan minuman. Sudah Rasulullah ada bapak. Apa boleh Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Khadijah ini kada berkisah lawan Rasulullah aku tak gugur tadi kada ada berkisah kada hendak mengecewakan hati Rasulullah hanya kalau bila anak kita lah garing kawitannya empat juga apa nang gelisah lah kalau anak garing kawitannya bisa garing juga begaduhan marah saja turunannya kan berenakan ada berkisah-kisah lah. Hari ada apa urutan lah. Nah lalu ma'arid itu sidin garing sidin panas awak lah. Lawas sidin ma'arid itu lawas kelamaan. Nah sidin makin uyuh ma'arid. Ada tahu Rasulullah pada bahas tak gugur ada tahu. Ada tahu. Saking cintanya Sayyidatuna Khadijah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada hendak apa bakoya-koya masalah lah. Kita banyak masalah kehidupan macam-macam lah. Ada yang kada berduit apa bakoya lawan laki gini mikirakan juga pian. Sama aja bila ada berduit pasti menjulung aja tak. Inggih ada sedang bertagih ya pian. Mudah-mudahan masalah ekonominya kekurangan deh dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya dengan berkat Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ulun alhamdulillah pian mulai lagi halus kada biasa bang nang kasusan kayak gitu. Inggih paling sedikit duit di kantong itu 1.000 lah, ada bisa habis. Ada tarus lagi di pundok lah. Ya Abdul Mujib nggih ada tuh tinggal yang ada digunakan juga lah pokoknya jangan habis itu wasiat ayah jasidin dia didumpit itu jasidin biar kita apa perlu juga jangan bisakan 1.000 kali 500 tinggali dan betapa masih lah ya julun pian banyak duit tuh ya kayak apa jun amalannya kalau diberi sidin lah banyak bener hendak biar
Alhamdulillah le merasa aja tuh ning mbah kawin kada begawe kayak orang kayak itu nah kawa mengaji lah kada belepah inggih. Ulun sampai yang subuh tuh belajaran kehanakan lah. Kehanakan TK. Ya sekitar kehanakan istri mulai bisa bersuara. Halusnya ada mulai manang kalau ham nang ada mulai bisa bersuara sampai kelas 6 SD itu di sini mes lah. Itu bersembahyang subuh belajarannya sampai jam 7. Jadi bila merandau kakan-kakan kada satu ngajinya. Ini melatih itu Pak. Jadi jadi kisah kawitannya jam 4 sudah bangunan. Alhamdulillah lah jangka. Tadi bila ada kada satu ngaji. Ada sawat. Sampai jam 7 makan, jam 8 nang tuha-tuha belajar. Nang sudah beranakan saiko, nang sudah jadi ini banyak juga ya. Inggih, nang sudah bercucu 10 ada aja. Caranya belajar itu belajar Quran kah? Belajar mulai alif, ba, ta. Kebanyakan orang gengsi malu. Yulun pian sopan sampai mati. Kada bisa. Kayak itulah diomakan di majelis. Mulai alif bata dibujurakan. Yang pertama dibujurakan Fatihah lah nang wajib dalam sembahyang. Salah sahuruk kada sah sembahyang. Ada terima Allah Taala masuk neraka juga. Nyaman kada nyaman. Apalagi nang kedua tahiyat. At-tahiyyatul itu di pondok kami dulu sebelum masuk pondok detis pertama itu Fatihah lawan tahiyat. Alhamdulillah Fatihah ini banyak aja yang bujur. Kenapa nyarancak mendengar ini baca orang sembahyang leh. Tahiyat ini bilang sabenikungan pian salah. Pian lah. Nya minta jaga akan lawan bujur leh. Inggihnya majelis abah lah majelis itu hari Kamis. Sekitar 200-an seorangnya lah. Inggih. Apalagi bila khataman Quran itu hebat lagi orangnya. Itu majelis. Ada majelis ulun, ada juga ada majelis abah, ada majelis ulun. Ada majelis ulun tuh majelis Quran. Sajus seminggu. Jadi 30 minggu sehatam. Itu ada banyak barongnya. Sekitar 120-an aja. Tapi nang sorangan-sorangan ini kada banyak lagi uangnya. 20 kah? Itu kan lucu turun lah. Mulai jam 8 sampai jam 12 kurang 20 menit tadi. Makanya betang hari untuk kesini. Saben hari itu. Saben hari. Nggih. Saben lingkungan enggak, Pak? Jakanya nang kayak kitab ini kayak baca munakib. 1000 orangnya. 1,5 jam tontong. Adingan kada kawa. Tunggal lingkungan. Gitu, Pak. Bahasa ini ada pulang tubuhan sanawiyah bukan aliyah. Banyak juga nyawa ini sanawiyah aliyah banyak disuruh menghafal juz amma lah. Malam ketahfis lah. Itu carianan. Jadi mbak ada saruan di sini minta ampun minta halal minta ridho. Nggih ada di kiau aja lah. Ada kawasaruan itu Bang nggih mano kawayuhan sudah kebanyakan duduk. Hendak pada belajari ketika orang belajar lah. Nggih. Atau pada amalannya tadi lah. Amalannya banyak pilih aja pian. Amal kau berataan bagus lagi. Ijar guru lah. Rezeki itu ada rezeki mauquf, ada rezeki mau'ud. Yang pertama rezeki mauquf itu rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun saini pian saini sudah rezekinya. Bercari kada bercari itu sudah rezekinya. Bercari kah? Misalnya rezeki tetap ditetapkan sehari 20.000. Ya 20.000 bercari kada bercari ada orang matahari. Lalu ada rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud rezeki tambahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Rezeki mau'ud ini rezeki yang dijanjikan oleh Rasulullah yang pertama barang siapa membaca surah Waqiah setiap malam lam yaftaqir abada kada fakir selama-lamanya. Ada tambah rezeki.
Enggih ngita siapa beca lain tuh lawan kada nama beca. Nah, ya tolak sebutin sudah. Yang kedua, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang nak minta amalan lawan Rasulullah. Berusaha apa bangkrut terus, berdagang bangkrut, berusaha apa kada sukses, macam-macam sudah usaha ganti-ganti berjual anu. Ada yang juga kalau Rasulullah hakullah ma'amalakan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebelum sesudah sembahyang sunat subuh, sebelum azan. Amun di masjid sini gajinlah apa ya hayya qayyum hajalah ya qayyum lawan la ilaha illa anta antu haja. Amun di masjid pasar pian ada yang nyata membaca, di masjid Habira ada juga. Nah sini gak ada sawat lah. Baca itu. Jadi harus sungsung bangun itu. Bidian kayak kau aja biar soalnya kada apa kada tempat gesak di masjid kayak itu nah. Laki yang ini ya tak sedikit tadudi misalnya anak bakameh nah lalu kada sawat bisa masbuk lah. Yang ketiga yaitu membaca Astaghfirullahalazim. Ya Rasulullah banyak istighfar lah, 100 kah sehari lah. Itu juga meluaskan rezeki. Yang keempat membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Nah, jadi membaca itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Jangan la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin. Ini lain. Lain lah. Berapa sudah? 4 sudah. 5 lagi lah. Itu la haula wala quwwata illa billah. Itu masing-masing ada hadisnya. Nah, kalau ada apa hadisnya lah. La haula wala quwwata illa billah 100. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100. Lalu setiap masuk rumah jangan kada ingatan mengucap salam. Misalnya kita masuk rumah pian masing-masing. Ini nak bulikan nah. Ada orangnya kah? Yang misalnya ada assalamualaikum kayak biasa. Mau kada ada assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena menjawab itu siapa? Jin yang menjawab. Jin lawan malaikat lah. Alhamdulillah. Nah tuh umbah itu hanya assalamu alayka ya Rasulullah, baca qul wallah 3 kali. Hanya masuk batas kanan. Nah, coba kan aja biar setahun lain tuh rezeki. Yang apa insyaallah bakal lebihan asal ingat mbanu mengamalkan gitu bang sudah sehari 2 hari 3 hari seminggu hilang ada lagi asal ada merasa amalan tuh kada mau nang seminggu seminggu 2 minggu langsung jadi ada mau orang mengaji aja kada mau langsung dapat masa tahun 2 tahun gitu jangan menjelasakan deh apa butuh proses itu. Mudah-mudahan kau mengamalkan berataan dan berataan diluasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki. Yang keberatan pian apa banyak masalah rezeki ini nang orang kulir beribadah sembahyang kada kawal lagi menuntut kada kawal lagi lantaran rezeki lah. Daripada keistimewaan Khadijah bahwa Allah Rabbul Izzah telah mengirim salam kepada Khadijah melalui Jibril. Sayyidatuna Khadijah dapat kirim salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak apa lah himungnya? Kita aja berarti dapat kirim salam dari Jokowi. Kayak apa? Ada mungkin lah. Si Rida ini lah. Orang dikira si Rida, bang dihilirnya tak. Si Rida aja orang bari lah. Oh ini kada lagi mengnya si Rida. Guru Ridha, oh ini. Alhamdulillah. Ulun sebuting benang kada kawal kayak di sini tuh nah. Kayak Guru Salman sidin kawal lah, Kabak Hasan kawal. Ulun ini kada kawal baca Yasin bercapat. Bila baca Yasin bercapat terbuntal ulun. Yang di ulun ketujuan kayak tadi. Kayak itu. Santai aja gitu bang, inggi
Baca Quran ini ada kada cepet kayak orang. Lambat. Dan Jibril kirim salam juga lawan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Maka berkata Jibril, ya Muhammad, ini adalah Khadijah yang telah datang membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk pauk dan makanan. Bila ia datang kepadamu, maka ucapkan atasnya salam dari Tuhannya dan daripadaku salam. Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad nih, apabila Sayyidatuna Khadijah nih datang dengannya membawa makanan dalamnya lauk pauk, iwaklah. Padahal Allah Ta'ala kirim salam dan aku Jibril juga kirim salam lawan Sayyidatuna Khadijah. Maka tatkala menyampaikan Nabi kepadanya, datang sudah Sayyidatuna Khadijah awan Rasulullah, maka berkata Khadijah, Allah yang bernama Salam dan daripadanya salam dan atas Jibril juga salam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab keduanya. Dan daripada kelebihan dan keutamaannya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, bahwasanya rumahnya Sayyidatuna Khadijah adalah seafdal-afdal tempat sesudah Masjidil Haram. Paling afdal tempat sesudah Masjidil Haram. Ini apa tempat yang paling mulia lah. Mudah-mudahan kita beratahan tawatulakna ke Masjidil Haram. Mana di sana beribadah digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Tapi berbuat dosa sama juga gandaannya kayak itu juga. Sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan ulama-ulama besar dan membilang akan dia oleh pelukis-pelukis daripada tempat yang diperoleh padanya oleh pendakwah dan sungguh Allah Ta'ala Dzul Jalali wal Ikram bagi rumah Sayyidatuna Khadijah menjadi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga alasannya kenapa rumahnya Sayyidatuna Khadijah paling mulia sesudah Masjidil Haram, karena di situ adalah rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya nang paling mulia, cocok aja lah. Sewaktu menjadikan Allah Sayyidatuna Khadijah istri Rasulullah yang mulia sampai waktu hijrahnya. Jadi yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala rumah Sayyidatuna Khadijah itu mulia sesudah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah rumah Sayyidatuna Khadijah menjadi tempat kelahiran anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berataan Sayyidatuna Khadijah beranak di rumah lah. Sayyidatuna Khadijah lah umur 40. Beranakan berapa? Anamikum. Wah ini aja habar lah umur 40 kada boleh lagi beranak ujur kah? Apa kada kuat lagi mahajan aja. Nggih, ada pian apa keluarga di Tambangan. Siden laranya belum beranakan lah. Hendak aja beranakan. Nomor lewat 40 sudah. Jadi apa sakit parut dibawa ke kandangan gak diterima, dibawa ke montai gak diterima, sampai ke Berebay hanya rapun orang enggih. Kada wani mana nikah eta lah. Orang bahari pang lah. Nikah ini bapak 18 lah nenek nih. Enggih. Berataan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di rumah Sayyidatuna Khadijah, dan juga adalah tempat berulang-ulang Jibril mendatangi Nabi dengan membawa wahyu Quran. Jadi yang pertama hikmahnya kepada kita lah, apabila kita hendak mulia, yang pertama harus dekat dengan Rasulullah, yaitu dengan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua harus dekat dengan Al-Quran. Orang Al-Quran ini insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan-kelebihan yang mulia, dan adalah tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ tempat duduknya Rasulullah.
tempat guringnya Rasulullah. Pada satu tempat di rumah Khadijah yang bekas-bekas wahyu, dan duduk Jibril pada mihrab kiblat, dan ada di rumah Sayyidatuna Khadijah, dan dilontarkan wahyu oleh Jibril kepada Nabi padanya, dan hasilnya bahwa keutamaan dan kelebihan Sayyidatuna Khadijah tiada terhingga banyaknya. Bagaimana awal hal Sayyidatuna Khadijah, awal-awal manusia yang berislam secara mutlak, dan bagi terdahulunya beriman yang muhaqqiq, dan seafdal-afdal ummahatul mu'minin sebagaimana disebutkan dari ulama-ulama muhaqqiqin. Adapun karamatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha bisa kita rasakan sekarang ini, yaitu banyak orang diantaranya sudah mengamalkan daripada manaqib Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Orang yang bernazar insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tan kami situlah kisahnya, kada jauh pada rumah, tah hutang 20 juta, bahuma hutang 20 juta, sekalinya gagal lah, entah apa bola bahuma semangka inggih kada pakulihan, banu murah banu larang, takana murah bejual, mana bahulat kada ditukar orang, dibuang orang, rugi. Benazarnya bila kawan menahurija membaca menakib Sayyidah Khadijah mengiau sirida hanjinta tebuat ada lawasnya lah duga jaki di mana. Alhamdulillah kawan malajar membayari hutangan 20 juta kada terbayang-bayang, kada ada kesan membayar itu, kada ada. Banyak lagi orang membenatir-natir lah nang adang itu dulu kisahnya lah. Orang nang hendak ziarah ke Makkah, bujur-bujur hatinya hendak ke Makkah, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai di sinilah ulun membacakan munaqib Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ulun minta halal, minta ridha, minta maaf ulun sampeyan barataan, dan mudah-mudahan dengan berkat karamat Sayyidatuna Khadijatul Kubra Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita yang dalam sehat wal afiat, dan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan kita anak yang saleh dan salihah. Dan kita doakan Mama Acil Diah dan Kak Hasan Azhari yang di sana, mudah-mudahan mendapatkan keselamatan, keafiatan, dan mudah-mudahan kita yang berada di sini yang belum tulak, mudah-mudahan ditulakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji umrah ke Makkahul Mukarramah, amin ya rabbal alamin. Dan berkat Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha ila hadrati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم كما مننت على سيدة خديجة اللهم كما مننت على سيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان، وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته وحفظ عهده وذمته ونشر حزبه ودعوته ومتابعة سبيله وسنته وتأييد كلمات حجته، فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، وفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نمت عليها واشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه، أرنا حوض واسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته، وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،
اللهم اشرح صدورنا بما شرحت به صدور صالحين من عبادك، ويسر أمورنا بما يسرت به أمور صالحين من عبادك، وسدد ألسنتنا بما سددت به ألسنة الصالحين من عبادك، واهد قلوبنا بما هديت بقلوب الصالحين من عبادك، بحق سيدتنا خديجة صاحبة الكرم واستقامة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا وارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا وارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا وارزقنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.